जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जननंदन यशोदनंदन ब्रज जननंदन जमुना तीर वनचारी जमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 गौर शिवनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम सुरभ्याय नमः ओम सुरभ्याय नमः ओम सुरभ्याय नमः मुखं करोति वासनं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki. You translating? Yes. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. We would like to begin by thanking everyone to have given us an opportunity to be here, and all of you who have attended to hear a little bit about the activities and the importance of the Hare Krishna movement. Yeah. महाराज म्हणतात ऐकायला येते का? महाराज म्हणतात की धन्यवाद ही संधी दिल्याबद्दल. हरे कृष्ण जी मुवमेंट आहे किंवा ही जी चळवळ आहे त्या चळवळीसाठी तुम्ही सगळे इथे आलात आणि तुमचा बहुमूल्य वेळ दिलात त्याबद्दल महाराज धन्यवाद. I'm curious to know how many from this village have had the opportunity to visit any of our temples, I guess the closest being in Pune. इथे असं कोणी आहेत का त्यांनी इस्कॉन मंदिराला भेट दिलेली आहे? जवळचं आहे, रावेत जवळचं आहे, तर कोणी आलंय का तिथे? Okay, a few. पुणे किंवा कुठल्याही इस्कॉन. Okay, yes. So, this evening, by Krishna's arrangement, we have devotees from Pune area, and we also have devotees from beyond Pune. We have devotees from outside of India as well, which is an indication of what is the meaning of the International Society for Krishna Consciousness, which was established many years ago, 1965, 66 to be precise, by our founder, Acharya Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. छान वाटतं की हे पुण्यामधून आलेले आहेत, पण पुण्यामधून पण नाही, पुण्याच्या बाहेर पण आहेत भक्त आलेले आहेत. तर भारताच्या बाहेरून पण भक्त आलेले आहेत. तर हे जे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भाविक संघ जो आहे तो श्रील प्रभुपादांनी 1966 साली चालू केलेला आहे. आणि ह्याच्यावरून दिसतं आपल्याला की फक्त पुण्यामधून नाही येत, पुण्याच्या बाहेरून येत आणि भारताच्या बाहेरून पण इथं आलेले आहेत. Srila Prabhupada, who is from India, he is representing a long line of Vaishnava acharyas whose primary goal and purpose is to introduce as widely as possible the teachings of the Vedic
culture, teachings of the Bhagavad Gita, teachings of Srimad Bhagavatam to as many people as possible all over the world. श्रील प्रभुपाद हे आपल्या आचार्यांचं आणि परंपरेचं रिप्रेझेंटेशन करतात आणि जे आपले ग्रंथ आहेत श्रीमद भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम यांचा प्रचार आणि प्रसार हे पूर्ण जगभर करतात. Actually, Vedic culture, which is known also as Sanatana Dharma, many centuries ago used to be the universal culture on the planet. When emperors, in the Vedic times we have kings or emperors who were ruling the entire planet. One of the last such kings being Yudhishthira Maharaj. Before him, so many other great kings were there. King Rishabhadev was there, Bharat Maharaj, so many great personalities. And the main feature of such great kings, we call Vedic kings, they're called Raja Rishis, Rajarshi, is that they would rule, they would govern different states, different countries, based on the principles of Dharma. आपण बघतो की बऱ्याचशा शतकांपूर्वी किंवा जवळजवळ 5000 वर्षांपूर्वी बरेचसे राजर्षी होऊन गेले. राजर्षी म्हणजे जे राज ऋषी होते, त्यांनी बऱ्याचशा राज्यांवर राज्य केलं, पूर्ण भूतलावर राज्य केलं त्यांनी. आणि हे आपल्याला माहिती आहे की युधिष्ठिर महाराज 5000 वर्षापूर्वी त्यांनी राज्य केलं. त्यांच्या आधी ऋषभदेव होते, त्याच्या आधी भरत महाराज होते. त्या सगळ्यांनी हे राज्य करून धर्माच्या तत्वांवर पालन करून त्यांनी हे राज्य केलेलं आहे. We learn from Bhagavad Gita, we learn from our Vedic literatures that this human form of life has been awarded to us especially for the purpose of understanding Dharma and following the principles of Dharma. जसे आपले ग्रंथ आहेत, भगवद्गीता आहे, ती आपल्याला शिकवते की धर्मतत्वांचं कसं पालन करायचं आणि ते आपल्या जीवनामध्ये कसं उतरवायचं. From the Bhagavad Gita, we learn that we are all eternal spirit souls. Mamaya Vamcho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. We are the eternal parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. भगवद्गीता आपल्याला सांगते की आपण एक जीवतत्व आहोत आणि भगवंतांचे एक अंश आहोत. भगवद्गीतेमध्ये श्लोक पण आहे, ममे वंश जीवलोके जीव भूता सनातना. आणि याच्याद्वारे आपण जाणू शकतो की आपण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे एक अंश आहोत. Yes, actually everyone in the material world is suffering in so many ways due to a lack of proper knowledge, proper understanding as to who we are and how we can actually put an end to the miseries of the material world. आपण या भौतिक जगामध्ये खूप दुःख सोसत आहोत आणि आपल्याला माहिती नाही की आपण या दुःखातून बाहेर कसं पडायचं आहे. तर हे जाणण्यासाठी आपल्याला धर्मतत्व काय आहे ते जाणून घ्यायचं आहे. This is only possible by knowing about the principles of Dharma as taught by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपण श्रीकृष्णाने जसं भगवद्गीतेने सांगितलेलं आहे त्या धर्मतत्वांचं पालन केल्यानंतरच आपण या संकटातून बाहेर पडू शकतो. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains how he descends in the material world. Paritranaya sadhanam vinashaya saduskritam dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge. At different times he incarnates to re-establish the principles of Dharma.
भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. म्हणजे भगवंत हे वेगळ्या वेगळ्या वेळेला वेगळ्या वेगळ्या रूपामध्ये धर्माचं पालन करण्यासाठी आणि धर्मतत्व शिकवण्यासाठी आपल्याला या भूतलावर अवतीर्ण होतात. Yes, we come to know from Bhagavad Gita, from Srimad Bhagavatam, that we are here temporarily in the material world. This is not our permanent, not meant to be our permanent place. Our permanent home, permanent place is actually in the spiritual world that we call Vaikuntha. And specifically in Vaikuntha, so many planets are there. One particular topmost planet in the spiritual world called Goloka Vrindavan. आपल्याला श्रीमद भागवतावरून हे कळतं की हे जे जग आहे हे जग आपल्यासाठी नाहीये. आपण इथे नाही आहोत. आपलं जे कायमचं जे जग आहे ते इथून दूर आहे. त्याचं नाव आहे वैकुंठ. आणि बरेचसे वैकुंठ ग्रह आहेत तिथे. आणि त्याच्या पलीकडे सर्वोच्च जे आहे ग्रह आहे त्याला म्हणतात गोलोक वृंदावन. The very word Vaikuntha means that place where there are no more miseries, where there is no anxiety. वैकुंठाचा अर्थ हाच आहे की जिथे कुंठ म्हणजे त्रास किंवा संकट किंवा तुमची एन्झायटी तर ते राहत नाही तिथे, त्याला वैकुंठ म्हणतात. So there is a simple process by which we can again become qualified to go back to our natural and eternal abode of Vaikuntha, and that process begins, especially in this Kali Yuga, that process begins by the chanting of the holy name. एक खूप सोपी पद्धत आहे तिथे जाण्यासाठी गोलोक वृंदावनमध्ये, आणि ती सोपी पद्धत आहे हरिनाम संकीर्तन. Therefore, in this age of Kali, the age of Kali, which began 5,000 years ago, is a very difficult period, but there is one special opportunity that is given, that by taking shelter of the Hare Krishna Mahamantra, one can very quickly reawaken one's original spiritual identity in life. याच्यासाठी हरे कृष्ण महामंत्राचा जो एक मंत्र आहे, महामंत्र म्हणतात त्याला, तर त्याच्यामुळे या कलियुगामध्ये जे आपण संकटात आहोत किंवा त्रासामध्ये आहोत, तर त्या महामंत्रामुळे आपण स्वतःला जाणू शकतो किंवा आपलं जे स्वरूप आहे त्याला आपण जाणू शकतो. एवढं सोपी पद्धत आहे. So that is why this Mahamantra, we call Hare Krishna Mahamantra, is so important that anyone from anywhere in the world, by taking up this process of chanting the holy name, can begin that process of purification. तर या महामंत्रामुळे जगात कुठेही असू द्या, कुठल्याही ठिकाणी असू द्या, कुठल्याही वेळी असू द्या, तर या महामंत्राचा जप केल्यानंतर आपण आपलं स्वरूप जाणता येतं. When we speak of dharma, we not only refer to spiritual activities, but dharma is also teaching us how we should live a simple life that will help us to awaken our spiritual consciousness. धर्मतत्व हे फक्त आध्यात्मिक पद्धतीने नाहीये, तर ते भौतिक पद्धतीने पण करता येतं. आणि याच्यामुळे आपल्याला जाणता येतं की आपली जी
जीवन पद्धती आहे ती किती सरळतेने आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये उतरवता येईल आणि अंमलात आणता येईल. Dukkalayam Shastra. Practical demonstration. Our material world is not a happy place all the time. जग हे नेहमी दुःखाने भरलेले असणार. Yes. So that is why we performed Go Puja a few minutes ago, because cow, within dharma, cow plays a very important role. त्यासाठीच आपण गोपूजा केलेली आहे आणि या गोपूजेमुळे बरेचसे आपले प्रॉब्लेम्स आहेत, संकट आहेत ते दूर होऊ शकतात. Yes, and that is why we are also very much eager and interested to come to villages, because village life, as demonstrated by Krishna and Balaram 5,000 years ago when they performed their Leela in Vrindavan, is the more natural lifestyle that can help us awaken our dormant love for Krishna. त्यासाठी आम्ही गावाकडे याचा प्रयत्न करतो, कारण गावाकडे जी जीवन पद्धती आहे ती भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान बलरामांनी वृंदावनमध्ये ज्या लीला केल्या होत्या त्या गावातच होत्या आणि त्याप्रमाणे आपण जर त्यांच्या लीलांचं श्रवण कीर्तन केलं तर आपल्याला पण कळून येईल की जीवन पद्धती काय आहे आणि आपण आपले जे स्वरूप आहे, आत्मस्वरूप आहे ते आपण जागा करू शकतो. Yes. So in many ways our Vedic culture is very closely and directly connected with villages, with activities connected with cows, with giving proper care and protection to cows, with growing our food in a more simple and natural way. When we live in harmony with nature, we more easily can develop our higher consciousness. ही जीवन पद्धती आहे जी गायीवर आधारित आहे किंवा गायीचं जे रक्षण आहे त्याच्यावर आधारित आहे. जे शेती आहे ती आपण किती साधे पद्धतीने करू शकतो आणि नैसर्गिक करू शकतो, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या वैदिक संस्कृतीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी मिळतात आणि त्याप्रमाणे आपण जीवन जर जगलो तर आपले जीवन सुखी होण्याचे जास्त संधी आहे. Yes. And it just so happens that in this area we have a number of our devotees who are actually very much planning to be connected with villages in the area here to actually again live or take up this more simple lifestyle that is described in our Shastra. आपल्या शास्त्रांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे असे बरेचसे इथे भक्त आहेत जे या जीवन पद्धतीशी जुळण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि बरेचसे असे कार्य करत आहेत की त्यामुळे गावातल्या जीवन पद्धती ह्या अवलंबिल्या जातील. Yes. So of course dharma is a very big topic. We cannot in one evening or in a few hours understand everything about dharma, but we should know that India, the land of Bharatvarsha, is that place especially where the principles of dharma have been followed since time immemorial. एका संध्याकाळी किंवा थोड्याशा वेळामध्ये आपण धर्म काय हे डेफिनेटली जाणू शकत नाही, तर भारतवर्ष जे आहे जिथे आपण राहतो आहोत इथे या धर्मतत्वांचं पालन कितीतरी खूप आधीपासून करण्यात येत आहे. India
Bharatvarsha is actually described in our Vedic literatures as being most sacred place, very special place where to be born in the land of Bharatvarsha is considered to be most pious. भारतवर्ष म्हणजे जो भारत आहे इथे जन्म घेणे हा खूप मोठा एक ही मोठी योग्यता आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला एक खूप चांगली संधी मिळते जीवनामध्ये पुढे जाण्यासाठी आणि जीवन सफल करण्यासाठी. Yes, it is enjoined in the Shastra, Bharat Bhumite Hoila Manusya Janamazar Janma Sarta Kali Kara Pada Upakar. Those who are especially fortunate to be born in the land of Bharatvarsha, they have two main responsibilities. भारत देशामध्ये ज्यांना जन्म झालेला आहे त्यांच्यासाठी मेन दोन जबाबदाऱ्या आहेत. The first of those two responsibilities is to understand the great opportunity in this human form of life to cultivate Krishna consciousness, spiritual life. पहिली जबाबदारी ही आहे की आपण या मनुष्य जीवनामध्ये आहोत तर या मनुष्य जीवनाचा जो उद्देश आहे तो आहे की आपल्यामध्ये जी कृष्ण भावना आहे कृष्ण भावना ही जागृत करणे. And the second responsibility is to actually simultaneously perform what is described as the highest welfare activity by helping others also understand how to cultivate Krishna consciousness. आणि दुसरी जबाबदारी ही आहे की जे आपल्या बरोबरचे आहेत बाकीचे आहेत त्यांना ही जबाबदारी कशी समजून देता येईल की आपण एक भगवंतांचे अंश आहोत आणि भगवंतांप्रती आपली भावना जागृत करणे कृष्ण भावना जागृत करणे. This is the great advantage of those who are fortunate to take birth in the land of Bharatvarsha. ही खूप मोठी उपलब्धी आहे या दोन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी जे या भारत भूमीमध्ये जन्मले आहेत. And it begins especially by taking up to this process, simple process of chanting the Hare Krishna Mahamantra. आणि या जबाबदाऱ्या पार करण्यासाठी एक सुंदर जी पद्धत आहे ती आहे हरिनाम घेणे. Yes, I'm curious to know if there are any members here or residents rather of this community who are chanting the Hare Krishna Mahamantra. इथे कोणी या गावामध्ये असे आहेत का जे हरे कृष्णाचा मंत्र जप करतात? Anyone? कोणी हात वर करू शकतो का जे करतात ते? Okay, yeah. Maybe some other mantra. दुसऱ्या मंत्राचा जप करतात का? राम कृष्ण आहे. Okay, yes, yes. So there are many, many mantras, of course. Shastra is full of mantra. 500 years ago, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared to give stress and importance actually to the chanting of the Mahamantra. So whatever they are chanting is good. They can also add this chanting of the Mahamantra, which is described actually as a Yuga Dharma for the sage of Kali. बरेचसे मंत्र आहेत ठीक आहे हे पण चांगला आहे तुम्ही रामकृष्ण हरी म्हणता पण त्याच्या बरोबर जर तुम्ही महामंत्राचा जप केला जो मंत्र 500 वर्षापूर्वी श्री चैतन्य महाप्रभू यांनी दिला होता आणि याचा जर जप केला तर अजून आध्यात्मिक फायदे जास्त होतात. Yeah. Also we have some literatures, some books outside on the table for those who might be interested to know a little bit more about
the Hare Krishna movement, and they'll be available after our program. काही वैदिक पुस्तके आहेत आमच्याकडे, तर ती बाहेर इथे ठेवलेली आहेत. तुम्हाला जाऊन त्याच्याबद्दल जास्त जाणून घ्यायचं असेल तर ते पुस्तकं वाचून त्याचा लाभ घेऊ शकता. हे कार्यक्रमानंतर आम्ही ते इथे पाठीमागे आपण. Yes. I think it would be nice also if you can introduce some of the devotees who have come, because some are from rather local, from our Pune area, so that in the future some more programs possibly could be organized, and in other words, there are people from Pune area, from this area as well, who are connected with these activities. So it might be good to just take a few minutes to introduce a few of the devotees who are here. महाराज म्हणतात आहे की इथे जे काही भक्त आलेले आहेत त्या भक्तांचं थोडासा ओळख करून देणं गरजेचं आहे. कारण पुण्यामध्ये आणि आसपासच्या परिसरात इथे जाता येईल आणि त्यांच्या गावाबरोबर कनेक्ट होता येईल, त्यासाठी तुमची ओळख करून देणं गरजेचं आहे. Yes. So maybe you can do that now. महाराज म्हणतात की आता थोडं ओळख करून देऊया. तर मी थोड्या भक्तांची ओळख करून देतो. इथे पुण्यामध्ये जे आहेत ते श्रीमान गोपती प्रभू आहेत, इथे ब्रह्मचारी वरिष्ठ भक्त आहेत इस्कॉन रावेतमध्ये. तर त्यांचं तरुण वर्गामध्ये प्रचार करणं हे त्यांचं नेतृत्व आहे आणि ते करतात. पुण्याच्या आजूबाजूला बरेचसे कॉलेजेस आहेत किंवा स्कूल्स आहेत, त्याच्यामध्ये जाऊन ते मार्गदर्शन करतात, विद्यार्थ्यांना जास्त मार्गदर्शन करतात ते. आणि बरेच वर्षापासून ते कृष्ण भावना भाविक संघामध्ये आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारे त्यांचं जे प्रचार आणि प्रसार चालू आहे. आपल्यामध्ये श्रीमान हरिधाम प्रभू आहेत, ते पण तर ते पण एक वरिष्ठ भक्त आहेत ते इस्कॉन रावेतमध्ये. त्यांचा एक भक्तवृंद आहे त्यांच्या बरोबर. तर त्या बऱ्याचशा गृहस्थ लोकांना ते मार्गदर्शन करतात की एकदा कृष्ण भावना भाविक म्हणजे तुम्ही आलात किंवा तुमचं लग्न झाल्यानंतर तुम्ही कसं हे पालन करू शकता, काही तत्वांचं कसं पालन करू शकता, किंवा आचार्यांनी जे दिलेलं आहे ते कसे गृहस्थ जीवनामध्ये आपण पालन करू शकतो. कारण बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला माहिती नसतात की आपण लग्नानंतर काय करायचं असतं, कुटुंब कसं सांभाळायचं असतं, कुटुंबाची जबाबदारी काय असते. तर त्याच्यामध्ये बरंचसं मार्गदर्शन करतात ते. तर जर पुढे जाऊन आपल्याला इथे कोणासाठी म्हणजे बऱ्याचशा कुटुंबांना जर वाटत असेल की आम्हाला मार्गदर्शन हवं आहे, तर ते आपण इथे मार्गदर्शन करू शकतो. भोसले प्रभू आहेत तिथे, नितीन भोसले, तर त्यांचं सगळ्यांना माहितीच आहे. तर ते पण ज्यांना माहिती नाही, काही असे असतील ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो मी, सगळ्यांना माहिती असेलच. पण नितीन दादा, प्रेमाने जे नितीन दादा आपण म्हणतो त्यांना, तर ते पण कृष्ण भावनाबाई संघावर बऱ्याच वर्षापासून आहेत आणि मी जास्त काही सांगत नाही कारण सगळ्यांना माहिती आहे ते. तर ते खूप मोठा पाठिंबा आहे आपल्यासाठी. मी माझं पर्सनल सांगतो, इथे आपला डोणेमध्ये आपण एक छोटा गुरुकुलचा प्रयत्न करतोय.